Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. আমার বাংলা ঠিক নাই না জন্যে আমি ইংলিশে কথা বলবো ও প্রভু আছে প্রভু বাংলা অনুবাদ করবেন So I am here, my name is Ramanipati Das. I am here from Sridham, Mayapur. I am acting as secretary to His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj for the activities relating to governmental development. আমি রমণীপতি দাস আমি এখানে সিধা মায়াপুর থেকে এসেছি আর আমি এখানে সেবা করছি অ্যাজ এ সেক্রেটারি হিজ হোলিনেস জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের So I am acting as a secretary for governmental development. গভর্নমেন্টাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি সেক্রেটারি হিসাবে সেবা করছি গুরু মহারাজের So actually A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he formed one trust in 1977, just few days before he completed his pastimes in this world. তো 1977 সালে হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদ একটা ট্রাস্টি ফর্ম করেছিলেন যার নাম হচ্ছে ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট কিছু জাস্ট ওনার এই শরীর ছাড়া কিছুদিন আগে So the main objective of this trust is to repair, renovate, rebuild various pastime places of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates in Gaurmandal Bhumi. তো এই ট্রাস্টের মেন উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে সব যেখানে যেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে ওনার নিজের লীলা করেছেন গৌরমণ্ডল ভূমিতে সেই জায়গায় কিছু কাজ করা So this is basically to repair, renovate, rebuild so that these Sri parts can be maintained for all the future generations to come. তো এই কাজ করার উদ্দেশ্য যেটা কারণ হচ্ছে বিষয় হচ্ছে যাতে পরবর্তীকালেও পরেও যাতে সব ভক্তরা এখানে এসে দেখতে পারে আর এটা একটা স্থাপনা হতে পারে জায়গাটা This is like how Chaitanya Mahaprabhu instructed the Goswamis to identify the pastime places of Krishna and build temples there. Similarly, Prabhupada has created this trust and entrusted few senior devotees to take the responsibility to identify the pastime places of Chaitanya Mahaprabhu and his associates in Gaurmandal Bhumi and develop it. তো এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীদের এইভাবে উনি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে বৃন্দাবনে যেখানে যেখানে লীলাস্থলী আছে কৃষ্ণা সেখানে মন্দির বানানো কাজ করা তো সেইভাবেই আমাদের ফাউন্ডার ছিল শিল প্রভুপাদ উনি এই ট্রাস্টটা বানিয়েছিলেন আর হিজনের জয়পদাস গুরু মহারাজ কিছু সিনিয়র ভক্তদের ওই উদ্দেশ্য ওই কাজটা সেবাটা দিয়ে ওই কাজটা করাচ্ছেন And Srila Prabhupada made His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj as the lifetime chairman of this trust. আর হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদ উনি হচ্ছে হিজ হোলিনেস জয়পতাকা গুরু মহারাজকে এই ট্রাস্টের হচ্ছে লাইফ টাইম চেয়ারম্যান বানিয়েছেন And Guru Maharaj has been going around entire Gaurmandal Bhumi to different places and identifying the requirements and helping these Sri parts so that could be maintained for the future generations for the last 45 years, more than 45 years now. তো 45 বছরের ওপর গুরু মহারাজ যিনি ওনার গুরু থেকে প্রভুপাদের থেকে যিনি ওই ইনস্ট্রাকশনটা পেয়েছেন উনি গৌরমণ্ডল ভূমিতে সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে কোথায় কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু দেখাশোনা করা সব কিছু করছেন So in this trust excuse me, in this trust we have Guru Maharaj, we have Bhakti Purushottam Swami Maharaj, we have Gauranga Prem Swami Maharaj, and then we have another 2-3 more Gaudiya Mats sannyasis. They are all trustees in this trust. Together we are all working. তো এই ট্রাস্টে গুরু মহারাজ আছেন তারপরে হিজ হোলিনেস গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ আছেন হিজ হোলিনেস ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ আছেন তারপরে গৌড়ীয় মঠেরও কিছু সন্ন্যাসী আছেন তো সবাই মিলে এই কাজটা করা হচ্ছে So and there is also a working committee which goes around different places, identify the requirements and then Guru Maharaj approves it, then we start the work. তারপরে একটা ওয়ার্কিং কমিটি আছে যেখানে কিছু সিনিয়র ভক্তরা আছে তারা কোথায় কাজ হবে গৌরমণ্ডল ভূমিতে সেখানে গিয়ে দেখাশোনা করা দেখা তারপরে সেটা পারমিশন নেওয়া গুরু মহারাজের থেকে তারপরে কাজ আরম্ভ হয় So Guru Maharaj has given clear direction what work can be done by this trust. গুরু মহারাজ খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে এই ট্রাস্ট কিভাবে কাজ করতে পারে So we can work on rebuilding the temple
তো আমরা একভাবে করতে পারি, যেটা হচ্ছে মন্দিরটা আবার বানানো। We can create kitchens, build kitchens for the temple deities. তো আমরা ওখানে যেখানে সেবিত বিগ্রহ তার জন্য একটা রান্নাঘর বানাতে পারি। And we can build some Nath Mandir, sitting place for the devotees to do bhajan kirtans in those pastime places. আর নাথ মন্দির বানাতে পারি যেখানে ভক্তরা এসে ভজন কীর্তন করতে পারে, যেখানে যেখানে ওনা হয়েছে কথা। So our focus is to maintain these three places properly. তো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এটাই যে এই কাজগুলো যাতে ভালো করে হয়। So we are going around different places, and the cost of these projects, it's not big amount. It's between 7 lakhs to 12 lakhs. These projects generally gets over. তো আমরা এই জায়গাগুলোতে যাই আর জায়গাগুলোতে দেখি যেরকম কাজ হওয়া দরকার এমন কিছু বেশি পরিমাণে টাকা নয়, ওই 7 লাখ থেকে 12 লাখ টাকার মধ্যে হয়ে যায়। So Guru Maharaj wants to involve as many devotees as possible to support this project, even if it is small amounts. Many small amounts can make a big amount. So that's Guru Maharaj's objective, so that everybody can be given an opportunity to serve Gaur-Mandal Bhumi. তো গুরু মহারাজের মেন উদ্দেশ্য যে যত ভক্ত আছে সবাইকে এর মধ্যে আনা। তো এমন কিছু না যে কেউ খুব বড় অ্যামাউন্ট দিতে পারে, ছোট অ্যামাউন্ট দিয়েও সে সবাই মেন হচ্ছে গুরু মহারাজ সবাইকে যাতে এর মধ্যে উদ্দেশ্য রাখতে পারে এর মধ্যে। So recently I received one email from Guru Maharaj based on the email sent by Audarya Chandra Prabhu from Durgapur. So Prabhu sent one email to Guru Maharaj expressing his interest to support Gaur-Mandal development. তো আমি এই খুব কিছুদিন আগে আমি একটা ইমেল পেয়েছিলাম অদয় চন্দ্র প্রভু থেকে, আর উনি গুরু মহারাজকে ইমেল পাঠিয়েছিলেন যে উনি এই ট্রাস্টে উনি কিছু সেবা করতে চান। So then I responded to Audarya Chandra Prabhu and fixed up a time, and Guru Maharaj told me to meet him and understand what is the plan, what is the idea, how we can get help from Audarya Chandra Prabhu and all of you as wonderful devotees of Durgapur temple and congregation. তো আমি যখন মেল পেলাম আমি কথা বলে এলাম দেখা করতে। তো মেন আমি যাতে গুরু মহারাজ আমাকে বললেন যে অদয় চন্দ্র প্রভু আমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারে, আর আপনারাও এত সুন্দর সবাই ভক্ত এখানে ইস্কন দুর্গাপুর মন্দিরে, খুব ভালো লাগছে। So we are going around to different temples and different congregations. We are asking them if they are interested in to adopt one single project, they can do that, or they can contribute little bit towards any particular project or in general donation also. তো আমরাও সব মন্দিরে যাচ্ছি, সব মন্দিরে গিয়ে ওখানে কথা বলছি ট্রাস্টের ব্যাপারে, গৌরমণ্ডল ভূমির সেবার জন্য। তো কেউ অনেক রকম প্রজেক্ট আছে বিএসসিটির, তো কেউ একটা করতে পারে, কেউ একসাথে করতে পারে, সব রকমের সেবা আছে সুযোগ। So now I request Audarya Chandra Prabhu to explain his plans, which can merge two things at a time. He wants to hit one stone and two mangoes can fall. তা আমি এখন অনুরোধ করবো অদয় চন্দ্র প্রভুকে যে উনি এবার কথা বলেন। হরে কৃষ্ণ। Audarya Chandra Prabhu। হরে কৃষ্ণ। আমি সম্পূর্ণ বাংলাতেই বলছি। আমাদের মধ্যে সৌনক প্রভু রয়েছেন, উনি শ্রীপাদ রমণীপতি প্রভুর প্রতিটি কথা বঙ্গানুবাদ করেছেন। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমাদের পূর্বতন আচার্যদের মনোভাবকে রূপান্তরিত করার জন্য, বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের কতটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমার রমণীপতি প্রভুর কথায় দুটো জিনিস খুব আরও হৃদয়গ্রাহী লাগলো। একটি হচ্ছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীগণকে পাঠিয়েছিলেন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিভাবে গোস্বামীগণ গিয়ে বৃন্দাবনকে প্রকট করেছেন। আজকে আমরা যে বৃন্দাবন দেখছি এটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় গোস্বামীগণের উপহার আমাদের কাছে। ঠিক এই পরম্পরাতেই শ্রীল প্রভুপাদ এসছেন। আজ শ্রীধাম মায়াপুর এবং এই চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থলী, তার পার্শ্বদ লীলাস্থলী প্রায় অবলুপ্তের পথে। আর শুধু তাই নয়, যে কটা মন্দির আছে বিভিন্নভাবে সেগুলি নয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নয় ভেঙে যাচ্ছে, নয় সেবকের অভাবের জন্য সেবা পূজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার নিজের চোখে দেখা বাংলায় এমন অনেক মন্দির রয়েছে যেগুলি সেবার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের খুব আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের
শালিগ্রাম এখন সিধা মায়াপুরে এসে বিদ করছে নৃসিংহদেবের সামনে। এটা একদিক দিয়ে যেমন আমাদের সৌভাগ্য, আর একদিক দিয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ঠিকমতো সেবা হচ্ছিল না। তো এখন আমরা গুরু মহারাজের ইচ্ছায়, প্রভুপাদের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য এই যে একটা উদ্যোগ, এটা একটি প্ল্যাটফর্ম। সেবা করার জন্য তো একটা প্ল্যাটফর্ম লাগবে না? সেবা করতে সবাই চায়, কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম লাগবে, যে প্ল্যাটফর্মে এসে আমরা সেবাগুলি সম্পাদন করতে পারি, আনুগত্যের সেবা। তা আমরা গুরু মহারাজের আনুগত্যে প্রভুপাদকে এবং চৈতন্য মহাপ্রভুকে খুশি করতে পারি। তো এরকম প্রজেক্ট প্রভু বললেন যে গুরু মহারাজ বলেছেন যে কেউ একটা মন্দিরকে দায়িত্ব নিয়ে সেই প্রজেক্টে দাঁড় করাতে পারে 7 থেকে 12 লাখ, এমন কিছু ব্যাপার না। আর একটা হচ্ছে যে সবাই মিলে ইন্ডিভিজুয়াল ডোনেশন দিয়ে একটি প্রজেক্টে দাঁড় করাতে পারেন, অথবা কোনো ডোনেশন বিভিন্ন মন্দির অল্প অল্প দিয়ে সবকটা মন্দিরের প্রজেক্টেও আমরা সহযোগিতা করতে পারি। তো অনেক সময় ভক্তরা ভাবেন যে আমাদের লোকাল মন্দির, সেই মন্দিরে আমরা হেল্প করব, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে হেল্প করব। এগুলো করতে গিয়ে অনেকের ক্ষেত্রে এটা মানে বেশি একটা চাপ বলে মনে হয়। তো আমরা এরকম প্রজেক্ট নিয়েছি। আমরা ভগবত দর্শন পত্রিকা বিপুলভাবে প্রচার করব। আমাদের টার্গেট দুর্গাপুরের সারাউন্ডিং যত ভক্ত আছে, দুর্গাপুর মন্দিরকে মাধ্যম করে যত ভক্ত আছে, সবাই মিলে যদি আমরা গ্রন্থ প্রচারের উদ্যোগ নিই, তার যে প্রফিট, সেই প্রফিট দিয়ে আমরা মন্দির রিনোভেট, মন্দির মেনটেনেন্স সেবা লাগাতে পারি। তো আমরা যদি সবাই মিলে উদ্যোগ নিই, 50টা 100টা করে গ্রন্থ প্রচার করব প্রতি মাসে, এবং তার যে লভ্যাংশ, সেই লভ্যাংশ আমরা এই বিএসসিটিসে আমরা অর্পণ করব, এবং সেখান থেকে যে যে প্রজেক্ট নেবে সেই প্রজেক্টে আমাদের সহযোগিতা হবে। তাই সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই মিলে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন। এটি গুরু মহারাজের উদ্যোগ। আমি অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছি যে গুরু মহারাজ, এখন 1 মাস হয়নি এই মেল আমি গুরু মহারাজকে দিয়েছি, শ্রীপাদ রমণীপতি প্রভুকে গুরু মহারাজ প্রেরণ করেছেন। আশা করি আপনারাও উৎসাহিত হচ্ছেন। প্রভু অনেক ব্রেসলিওট দিয়েছেন আমাকে, এবং আমাদের আরও অনেক প্রভুপাদ এবং গুরু মহারাজের কনভারসেশনের ভিডিও পাঠিয়েছেন। আমরা সেগুলো আপনাদেরকে পরে পরে শেয়ার করব। তো আসুন আমরা সবাই মিলে উদ্যোগ নিয়ে এই ভক্তিবেদান্ত চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আরও ইচ্ছাকে পূর্তি করতে পারি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ, হরে ধন্যবাদ। কৃষ্ণ।